chemical factors എന്തൊക്കെയാണ് pH, alkalinity, dissolved oxygen, nutrients like phosphorus, nitrogen, trace elements ഇതൊക്കെയാണ് chemical factors ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ pHന്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. pHന്റെ കേസിൽ അസിഡിക് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ one problem is that the acidic water can greatly affect the appetite of the fish. ഫിഷിന്റെ appetite കുറയ്ക്കും. ഫിഷ് appetite കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ഗ്രോത്തിനെയും അത് ഡെവലപ്മെന്റിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും. The size of the fish will be small. രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഷ് അസിഡിക് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മെറ്റബോളിക് സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് വൈറസ് അറ്റാക്കോ ബാക്ടീരിയൽ അറ്റാക്കോ കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്. Then it lowers the dissolved carbon dioxide content, reducing the dissolved carbon dioxide content എന്ന് പറയുന്നത് photosynthesis വളരെ closely linked ആണ്. So if the amount of carbon dioxide dissolved in the water is less, that means that there is a lesser amount of photosynthesis or lesser amount of photosynthetic activity. അതാണ് ഈ dissolved carbon dioxide content ന്റെ ഒരു functional significance എന്ന് പറയുന്നത്. So if the water is too acidic, that means it will be having lesser amount of carbon dioxide. അത് photosynthesis affect ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? The photosynthesis is more taking place when there is more algae in the water. If there is less algae in the water, that means the fish won't be getting enough amount of food. If there is more acidity in the water, that means there is less carbon dioxide dissolved in the water. That means the rate of photosynthesis will be less. If the rate of photosynthesis is less, that means the growth of algae will be less, and the fish won't be getting enough amount of food. Fish won't be getting enough amount of food or algae. Adella fishinte growth ne negative affect cheyyam. Then it removes lime from water, thereby affecting the growth of skeleton and scale. അപ്പോൾ ചില ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായി അങ്ങനെയുള്ള ഷെൽഡ് ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു ഔട്ടർ മോളസ്കൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അക്വാകൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഓയിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ മസൽ ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഫിഷും എന്നെ മാത്രമല്ല അക്വാകൾച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഓൾസോ ഗ്രോയിങ് മെനി ഷെൽഡ് ഫിഷ്, എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീൻ മസൽ അങ്ങനെയുള്ള തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So if this kind of aquaculture is conducted in a water which is of acidic in nature, that can affect the growth of the skeleton. Calcium deposition അത് affect ചെയ്യാം. സ്കെയിൽസിന്റെയും ഫിഷിന്റെ സ്കെലിറ്റന്റെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ അത് ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നം. In a study, it was observed that ponds in the acid soils of Manipur and Assam, അവിടെയെല്ലാം ചില സോയിൽസിന്റെ acidic content വളരെ കൂടുതലാണ്. That is below 6 ആണ്. Now if you take, there are certain ponds in Andhra Pradesh where the alkaline soil, where we can find alkaline soil and the pH of that soil is above 8.5. Normal neutral എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 6.5 to 7.5 is always ideal. ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ടൊക്കെ പോയിക്കോളും. പക്ഷെ above 6.5 ഒരു 8ന് above ആയിട്ട് പോകുന്തോറും ഫിഷിന്റെ മെറ്റബോളിക് സ്ട്രെസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത്തരം വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷിന് പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. They will be more prone to bacterial infection and their growth will be negatively affected and the size of the fish will be very small. That means the person, the farmer won't be getting enough amount of food, enough amount of fish from a aquacultural pond. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫിഷിന്റെ നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ വാട്ടർ നമ്മൾ ഫിഷിനെ റിയർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ pH കുറവാണെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം. Generally the normal range of pH in the freshwater ponds are between 6.5 to 8.5. ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6.5 വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 8.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോവാം. Then unless ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബിലോ 8, ഒരു 7 to 8, ഒരു 6.5 to 7.5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റിൽ താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്. Then ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും acidic. അപ്പോൾ if you go to the adverse effect of acid water or acidity, one problem is that it is reducing the appetite of the fish, it is increasing the microbial infection, it is reducing the carbon dioxide content, it is reducing the photosynthesis, it is reducing the growth of the skeleton.
So these are some of the problems associated with the less pH or more amount of acid in the water. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിന്റെ അസിഡിക് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി നമുക്കുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കലിനിറ്റി. ഹൗ ആൽക്കലിനിറ്റി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫിഷ്. ആൽക്കലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആൽക്കലിനിറ്റിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് കാർബണേറ്റ്, then bicarbonate, then third one is the hydroxide of calcium and magnesium. So these are the three principal factors which are responsible for alkalinity. One is carbonate, second is bicarbonate, third one is the hydroxide. Then carbonate, bicarbonate and hydroxide of calcium. Then ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, അമോണിയ ആൻഡ് അയൺ, കാൽസ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആൽക്കലിനിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരായിട്ട് വരുന്നത്. This along with the dissolved carbon dioxide in the water form an equilibrium system which is of primary importance in the ecology of them. അതായത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസിലാണ് പോകുന്നത്. ആ ബാലൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ pH എത്രയാണ് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കാർബണേറ്റ് ആൽക്കലിനിറ്റി is generally encountered in waters of pH ranging from 8.5 to 10. അതായത് ഒരു ജലം നമ്മൾ ഒരു അക്വാകൾച്ചർ പോണ്ട് എടുക്കുന്ന ആ പോണ്ടിന്റെ pH 8.4നും 10.5 ഇടക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ധാരാളം ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റും കാർബണേറ്റ്സും നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ കാണാം. ഈ ബൈകാർബണേറ്റും കാർബണേറ്റ്സും ആണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ pHന് 8.4 ആ ഒരു ഹയർ ആൽക്കലിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. Then അപ്പോ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ്, അതായത് കൂടുതലും ഹയർ ഒരു 8.5 ഒരു 10.5 ഒക്കെ ആ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ അളവ് പലപ്പോഴും കുറവാണ്. കൂടുതലും കാണുന്നത് കാർബണേറ്റ്സിന്റെ അളവാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Then at pH values between 4.5 and 8.5 practically no carbonate is present. നോക്കിയേ, ഒരു 4.5ക്കും 8.3യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് സാധാരണ ഇതിൽ കാണാറില്ല. ബട്ട് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് മേ ബി പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, pH 7 pH ഒരു ന്യൂട്രൽ pHൽ കൂടുതലും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഹയർ ആൽക്കലൈൻ pHലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൂടുതൽ കാർബണേറ്റ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ കാർബണേറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ്. Then hydroxide alkalinity. അപ്പോൾ ആൽക്കലിനിറ്റിക്ക് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കാർബണേറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് ആവാം. അത് ഏറ്റവും കൂടിയ ആൽക്കലിനിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാർബണേറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ്. കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലിനിറ്റിയാണ് ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൽക്കലിനിറ്റി that occurs in polluted water. നിങ്ങൾക്കറിയാം പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാട്ടർ, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജലത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൽക്കലൈനിറ്റിയുടെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള വാട്ടറിൽ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആയിരിക്കും. റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അസിഡിക് വാട്ടറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽക്കലൈനിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനമായും കാർബണേറ്റ്, ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അതിന് തന്നെ കുറച്ച് ഇനി ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാട്ടർ alkalinity should be over 100 ppm parts per million എന്നാണ്. അതൊരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ്, അതായത് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ധാരാളം ആൽഗ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൽഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ആൽഗ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുഡ് സൺലൈറ്റ്, മറ്റുള്ള ഐഡിയൽസ്, അത് ഗുഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ധാരാളം ആൽഗ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ ആൽഗ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ ഫിഷ് അതിൻ്റെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാട്ടർ ആൽക്കലിനിറ്റി should be over 100 ppm. In many rivers and fish ponds, total alkalinity value falls between 10 to 15 ppm of calcium carbonate. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് ആൽക്കലിനിറ്റി പലപ്പോഴും
അപ്പോൾ ചില അത് സാഹചര്യത്തിൽ 50 PM താഴെയോട്ട് പോകും. അത്തരം കേസുകളിൽ അതെല്ലാം അത് ഫിഷിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻ ജനറൽ, കാൽക്കേറിയസ് വാട്ടർ വിത്ത് ആൽക്കലിനിറ്റി മോർ ദാൻ 50 ppm ആർ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒരു 100 ppm മേലെ ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. ഒരു 50 ppm എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആൽക്കലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫിഷില് ഒരു വാട്ടറിൽ അത്യാവശ്യം ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. വാട്ടർ വിത്ത് ആൽക്കലിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ 10 ppm റയർലി പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് ക്രോപ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 10 ppm താഴെയാണ് ആൽക്കലിനിറ്റി എങ്കിൽ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിഷ് ഒന്നും ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കുറച്ച് മാത്രം ഫിഷ് അതിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Then water is between those with 10 to 5 ppm may produce water intermediate medium between those between 10 and 5 may not produce, may produce എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ആക്ച്വലി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. may not produce useful result എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു 50 ppm എന്ന ലെവലിലായിരിക്കണം ആൽക്കലിനിറ്റിയുടെ കേസ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അസിഡിറ്റിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു, 6.5 to 8.5 ആണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ എബവ് 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫിഷിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ആൽക്കലിനിറ്റി. ഇനി അടുത്തത് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഹൗ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ക്യാൻ അഫക്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫിഷ്. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് ദ ഡിസോൾവ്ഡ് oxygen is the most important for life in the fish and it is an indicator of water condition. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ സാധാരണ കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അതായത് വെള്ളം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അത് വെറുതെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലൊരു അനക്കം വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. ഈ അനക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ക്കിങ്, ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ കോസ് ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. വെള്ളം അനങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം, റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി മോർ ഓക്സിജൻ. സ്റ്റാഗ്നന്റ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലെസ് ഓക്സിജൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒഴുകുന്ന പുഴയിലും ധാരാളം ഫിഷ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇത് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഡെറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ്. കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ വാട്ടറിലാണ് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടർബിഡിറ്റി, കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പാരൻസി കുറവായ അല്ലെങ്കിൽ ടർബിഡിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ആ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ, there are two factors which are influencing the dissolved oxygen. One is the interaction of atmospheric air, that if the water is moving, that means running water will be having more oxygen. Then the amount of photosynthesis, that means the transparent water or water with less turbidity can have more photosynthesis. Then the volume of dissolved oxygen in water is dependent upon, one is temperature, partial pressure of oxygen in the air, then concentration of അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള ജലത്തിൽ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ ഫിഷൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും അത് ഫിഷിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ മലകളുടെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കുക, തണുപ്പായിരിക്കും, പക്ഷെ still there will be lot of fish and other aquatic organism because the oxygen content of cold water is more and oxygen content of running water is also more. പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ഫിഷ് പലപ്പോഴും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അവിടെയെല്ലാം ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Then partial pressure of oxygen, ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസോൾവ്. എന്തുമാത്രം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. Then concentration of dissolved salt, അതിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന സോൾട്ട്, പൊട്ടാസ്യത്തിനെയും കാൽസ്യത്തിനെയും സോഡിയത്തിന്റെ എല്ലാം സോൾട്ടുകളും എന്ത് മാത്രമാണ്. Then next is the solubility of oxygen in water rises to about 40% as fresh water cools from 25 to freezing. നോക്കുക, the solubility of the oxygen, വെള്ളത്തില് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് that will rise to 40% as fresh water cools from 25 degrees centigrade to freezing point. നമ്മൾ വെള്ളം തണുത്ത് വരുന്തോറും അതിലുള്ള ഡിസോൾവ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻക്രീസസ്
as the water is cooling from 25 degrees centigrade to 0 degrees centigrade. Then രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് solubility of oxygen in water is over twice that of nitrogen and about 1/3 of that of carbon dioxide. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, oxygen dissolves in water at a faster rate or more in a higher concentration. That is the meaning of that sentence. Then oxygen concentration decrease with increase in salinity. അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കൂടുന്തോറും വെള്ളത്തിലുള്ള സാലിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ഇങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയും, സാലിനിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2-3 പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? Dissolved oxygen is directly related with the productivity of the fish. If the dissolved oxygen is less, the fish may not be getting enough amount for its respiration. That means the fish won't be growing sufficiently well in that aquacultural pond. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ acidic water എങ്ങനെയാണ് ഫിഷിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. Then we saw how alkaline water is influencing the fish. Now we can see that how the dissolved oxygen content is influencing the growth of the fish. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിയാണ്. The photosynthesis, respiration and rate of diffusion was a diurnal fluctuation of dissolved oxygen. Diurnal fluctuation രാവിലെയുള്ള dissolved oxygen ആയിരിക്കുന്നില്ല, ഉച്ചയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നില്ല, വൈകുന്നേരം. അതിനെയാണ് diurnal fluctuation, daily fluctuation എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Then dissolved oxygen remain minimum during early. എപ്പോഴാണ് dissolved oxygen ഏറ്റവും കൂടുതൽ? It is minimum during early morning. കാരണം എന്താ, രാത്രി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. That is why dissolved oxygen is very less or minimum at the early morning. പിന്നെ സൺറൈസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൺലൈറ്റ് ധാരാളം കിട്ടുമ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കുറെ അധികം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ അധികം ഓക്സിജൻ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിന്റെ കുറയും. Then and attain maximum in the afternoon. ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2-3 മണിയുടെ സമയത്താണ് മാക്സിമം dissolved oxygen വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത്. Then it again declines therefore during നൈറ്റിലോട്ട് ആവുന്നതോറും ഡിസോൾവ് ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു വരും. നൈറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കാണുന്നത്. Then below 3 ppm of dissolved oxygen, asphyxia can be expected. 3 ppm എന്ന് സാധാരണ ഒരു 6 ppm 7 ppm ഒക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസോൾവ് ഓക്സിജനിൽ ഒരു ഡെയിലി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ വരുന്നത്. ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ വരുന്നു. നൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നവരും ഗ്രാജുവലി കുറയുന്നു. ദെൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിലോ 3 ppm ഓഫ് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ അസ്ഫിക്സിയ എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വാസതടസ്സം. അപ്പൊ അതിലും അതുണ്ടാവും. അപ്പോ അതാണ് അത്രയെങ്കിലും ഓക്സിജന് താഴെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. Then to maintain a favorable condition for varied fish fauna, then 5.5 ppm of this, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ 6 ppm, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5.5 ppm എങ്കിലും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലും ഫിഷിന് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ. 5 ppm എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന്. 3 ppm താഴോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫിഷിന് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇനിയുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. Respiration of animals and plants, bacterial decomposition, inflowing groundwater, then within water and combination with the calcium and magnesium. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിലെത്തുന്നത്. ഇനി free carbon dioxide is necessary to retain calcium in the solution in the form of calcium bicarbonate. അതാണ് the free carbon dioxide is necessary to retain calcium in solution in the form. അതായത് ഒരു കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാർബണേറ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യമാണ്.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് നെസസറി ടു റീറ്റെയിൻ കാൽസ്യം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. അതിലും താഴെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് എങ്കിൽ സംഭവിക്കും. ഈ കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ if the calcium has to be in the combined form of calcium bicarbonate, certain amount of carbon dioxide is necessary, and that carbon dioxide is known by the name equilibrium or free carbon dioxide. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കിയേ, the carbon dioxide is contained in two states, as half bound calcium bicarbonate and as bound carbonate. അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാണാം. ഒന്നെങ്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഫോമിൽ, മറ്റൊന്ന് കാർബണേറ്റിന്റെ ഫോമിൽ, രണ്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോമിലാണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതിനാണ് കമ്പൈൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സോ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് or equilibrium carbon dioxide, which is the minimum amount of carbon dioxide that is necessary to keep the calcium in the form of calcium bicarbonate. And whereas the combined carbon dioxide means the total carbon dioxide content found by bicarbonates as well as carbonates. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി വരുന്ന ഇതിനെയാണ് ടോട്ടൽ കമ്പൈൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മറ്റൊരു ടേം നോക്കിയാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അതായത് വെള്ളത്തിലുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് വെള്ളത്തിൽ എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. This additional carbon dioxide being known as aggressive carbon dioxide. Dissolution of calcium carbonate is dependent on availability of carbon dioxide. വെള്ളത്തിൽ എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിലുള്ള മിനിമം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും മേലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The dissolution of calcium carbonate is dependent on the availability of carbon dioxide. To the extent it is greater than that of free carbon dioxide. Free carbon dioxide 50 ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി എത്രമാത്രം മേലെ വേണം, കുറച്ചുകൂടി മേലെ വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ എക്സ്ട്രാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ്, ദിസ് അഡീഷണൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ 50 ppm കാൽസ്യം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ 50 അതാണ് ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഒരു 70 ppm അല്ലെങ്കിൽ 60 ppm ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ, വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്ട്രാ 10 ppm അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 20 ppm നമ്മൾ അഗ്രസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. If a solution of calcium bicarbonate loses equilibrium carbon dioxide, the following reaction takes place. ഉണ്ടോ, ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് നിന്ന് കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. The calcium bicarbonate will be splitting into calcium carbonate, water and carbon dioxide. This dissociation proceeds with the precipitation of calcium carbonate until there is sufficient carbon dioxide in the solution to bring about an equilibrium. അപ്പോൾ 3 ടേംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഈ ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ്, കമ്പൈൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ്, അഗ്രസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയും. ബൈകാർബണേറ്റും ടോട്ടൽ കാർബണേറ്റും ബൈകാർബണേറ്റും മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതിന് കമ്പൈൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയും. അഗ്രസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫ്രീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തുമാത്രം എക്സ്ട്രാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ അഗ്രസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്തത് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടോട്ടൽ സൊല്യൂബിൾ കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ മീഡിയം. സാധാരണ എന്തുമാത്രം കാൽസ്യം അയോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
വെള്ളത്തിന്റെ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ ആണോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ എന്നൊക്കെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ രൂപത്തില് ആണ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. So, ഇവിടെ ഒരാളെ നോക്കിയാൽ Swingle has suggested that total hardness of 50 to 50 ppm of calcium carbonate equivalent to be the dividing line between അതായത് വെള്ളം സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ 50 ppm കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു, അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. He reported that pond water having a hardness of 50 ppm and above are satisfactory for the growth of fish. And the fish നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 15 ppm of calcium carbonate വേണം. സോഫ്റ്റ് വെരി സോഫ്റ്റ് ഒട്ടും ഹാർഡ്നെസ് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ ഫിഷിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹാർംഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ മിനിമം 15 ppm എങ്കിലും വേണം, ഓർ എബവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ppm അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് വാട്ടർ ഹാവിംഗ് ഹാർഡ്നെസ് ലെസ് ദാൻ 11 ppm റിക്വയർ ലിറ്റിൽ ലൈമിംഗ് ഫോർ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ്. ഒരു 11 ppm താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് വാട്ടർ ഹാവിംഗ് ഹാർഡ്നെസ് ലെസ് ദാൻ 11 ppm റിക്വയർ ലൈമിംഗ്. 11 ppm താഴെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ലൈമിംഗ്. ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഹാർഡ്നെസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെയും ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹാർഡ്നെസ് ലെസ് ദാൻ 5 ppm cause growth distress and eventual death of the fish. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ 50 ppm കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ്, 50 ppm താഴെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ്. വെള്ളം സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 15 ppm മുകളിലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ppm ഹാർഡ്നെസ് എങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷെ ഒരു 11 ppm ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫിഷിന്റെ ആ വാട്ടറിന്റെ ppm കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫിഷ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു 5 ppm ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫിഷ് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.